어머니 주일 맞이해서 우리 함께 예배드리러 오신 모든 교우님들 또 가정에서 드리는 분들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 오늘 올간 세팅에 조금 문제가 있어서 올간 없이 피아노로 진행이 됨을 양해해 주시기를 바랍니다. 우리 주보에 있는 광고 말씀, 우리 어머니 주일 맞이해서 우리 어머니 된 모든 분들께 감사드리고 또 축하드립니다. 우리 다 함께 가정에서 해피 마더스 데이 우리 어머니를 위해서 우리 해피 마더스 데이 감사합니다. 자, 몇 가지 중요한 광고 말씀드립니다. 5월 23일부터는 주일 예배가 11시 30분에 드리게 됩니다. 미국 교회가 그동안 기다렸다가 5월 23일 성령 강림 주일인데 그날을 맞춰서 본당 예배를 시작하길 원해서 미국 교회하고 저희 교회가 1시간 예배 차이가 또 있어야 되기 때문에 저희가 11시 30분에 드리게 되겠고 모든 주일학교 또 우리 유튜브그룹은 그 전에 시작을 하게 됩니다. 부모님들 함께 해주시고 우리 본 예배는 3세대 예배는 11시 30분에 시작을 합니다. 이번 주 토요일 오후 1시에 집사회 또 남성교회 주관으로 교회 대청소가 있겠습니다. 여러분들 오후 1시까지 교회 친교실로 우리 함께 모여주시길 바랍니다. 아울러 그날 오후 7시에는 지난주에 있었던 평화와 사랑의 음악회가 유튜브를 통해서 콘서트가 이제 열려지겠습니다. 토요일 7시 기억해 주시길 바랍니다. 올해 졸업하시는 분들 우리 가족들 중에 있어도 우리 교회 사무실로 알려주시면 감사하겠고요. 우리 성경 공부 교재가 새로 나왔습니다. 다시 한번 모든 분들 주님의 이름으로 환영합니다. 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 아멘. 함께 일어나셔 우리 찬양을 드리시겠습니다. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord,
작은 일에도 그 마음을 알기 원하네. 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작음을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 높은 길로 가기 원하네. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네. 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작음을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길. 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 높은 길로 가기 원하네. 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길. 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 높은 길로 가기 원하네. 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 깊은 길로 가기 원하네. 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에
죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제물 삼으시고 죄 용서하셨네. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화 쇠할 때 주 믿지 않던 영혼들을 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그 은혜 잊을까. 하나님 크신 사랑을 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하네. 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하네. 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 저희들에게 어머니를 허락하여 주시고 어머니를 통하여 정말 하나님의 사랑을 마음껏 느낄 수 있도록 축복하여 주셨음을 인하여 감사드립니다. 어머니 주일로 지키는 저희들을 오늘도 축복하여 주시고 어머니를 통한 하나님의 사랑에 늘 감격하며 아름다운 효도로 저희들의 삶이 또 주 앞에 바쳐지는 복된 저희들의 삶이 되게 도와주옵소서. 오늘도 말씀 가운데 역사하여 주시고 저희들의 찬양과 기도를 받아 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Please join with me in the confession of faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, Jesus Christ, His only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried, descended into hell. Third day he rose again from the dead, ascended into heaven, and sat on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 앉아서 Dear Lord, thank you for helping us through our more difficult times and watching over us in our more joyous times. I pray that you continue to watch over our families and protect us from any who might try and do us harm. I also pray that you guide us through this global pandemic and help us reach the end of it. I hope our prayers reach you. In Jesus' name I pray. Amen.
Ruth chapter 1, verse 15 to 17. And she said, See, your sister-in-law has gone after her people and to her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you watch, I will watch. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. This is the word from the Lord. Thanks be to God. Blessings to our Sunflower Children and Ransom Youth Group. As you all know, we are observing Mother's Day this Sunday. And I hope that you and the family are finding some ways to express our love and gratitude for our mothers today. Also, it is important to remember that besides our biological mothers, we might have other motherly figures in our life to raise and to nurture us with so much love and care. So let us not forget them either and show our appreciation to those motherly figures in our life as well. So today's passage is from the book of Ruth, and the story begins with the family from Bethlehem in Judah. This family moves to the country of Moab because there was a famine in the land, and the family's father, Elimelech, dies in the foreign land, and two sons and their mother Naomi remain in the country of Moab. These two sons marry Moabite women, but these sons also die after about 10 years, leaving Naomi and two of her daughters-in-law all by themselves. At this point, Naomi decides to return to Judah after losing her husband and two sons. And she tells her two daughter-in-laws to go back to their hometown as well. It says from verse 8, But Naomi said to her two daughters-in-law, Go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that you may find rest, each of you, in the house of her husband. Eventually, one of the daughters-in-law, Orpah, ends up leaving, but Ruth decides to stay with Naomi. In verses 15 through 17 that we read earlier today, you see how Naomi asked Ruth to leave her as well, but Naomi is determined. She says, For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. I think we can pause here and take a perspective on what Naomi and Ruth were going through at this time. If we imagine what it would be like for Naomi to lose her two sons, whom she loved very much, this time must have been devastating for her. Words simply cannot describe how painful it is for mothers to lose their children. The world is no longer what it used to be. Also, for Ruth to lose her husband must have been equally painful, if not more. Both Naomi and Ruth were deeply sad, but also fearful of what the future may hold during this severe famine. So in this most troubling time for this family, when the family was literally falling apart, this one thing held this family together, at least for Naomi and Ruth, and that was Naomi's faith. It's not difficult to find family stories where mother's faith comes to shine when there's a challenging time. That's true for me, as well as many people that I know. Ruth's faith comes alive when she says, Your people shall be my people, and your God, my God. So Naomi's people shall be Ruth's, my people, and Naomi's God will be my God as well. Your
my mother-in-law's God will be my God. Somewhere along the way, Ruth saw, she learned and was nurtured by Naomi's faith that was now has become her own faith. We need to remember that many times our faith is not born in vacuum. God often uses families and communities and other significant people in our life to provide an example to follow, to mold, and to make our faith stronger. In Ruth's life, it was Naomi. For you, I invite you to reflect on your mother or your spiritual mothers who nurture you and pray for you so that your life journey becomes something that glorifies God and something that allows God to be revealed. Try to think about the gift of life that you have received from your mother and the gift of faith that has made your life richer in meaning. So I'd like to share 3 points before I close today. First is that please remember that we need to thank our mothers for always wanting the best for their children. I sometimes see that young people often have a hard time understanding their mothers. They say that their mother makes them do this and that, and these things make them frustrated sometimes. Their mother sometimes worries too much and makes too big deal out of something seemingly small. So we sometimes fail to see what's beyond the surface. On the surface, when our mother tells us to do something, it may appear to us as a to-do list that we have to do. But for mother, it is often out of their wish to make us a better person, someone who is more responsible and who is trustworthy, someone who can do things on their own in the future when the mothers can no longer be next to us. When mothers worry too much for us or for the family, it is out of their need to protect their children. It's mother's instinct to make sure that we stay out of trouble and stay safe. In the story we read today, we see that Naomi was asking their daughters-in-law to return to their homeland because they have better odds of finding a new life if they return to their home country. She was not abandoning them, but rather giving them hopefully a second chance to remarry and leave behind the painful past. But like I mentioned, Ruth was willing to see where her faith in God leads, rather than having to choose the path that simply gives her a better chance. The second point I'd like to make is that we need to thank our mothers for their wisdom that they offer. We have many instances in the Bible where women are portrayed as a symbol of wisdom, giving people either insight or knowledge that they need. In the story of Ruth, we can read that Naomi gives advice to Ruth after she meets Boaz. From the first time they meet and as they get to know each other and eventually as they get married, Naomi provides much needed advice for Ruth. She was a sort of a relationship expert in our culture. Likewise, from our moms, we get a lot of do's and don'ts, right? When moms say, for example, don't eat the ice cream, how many children actually would listen to that, right? For many of us, when we are told not to do something, what do we do? We can't help but think about all different ways to do it, right? So perhaps it is difficult to convince ourselves right now why we must listen to our moms. But I can tell you that as more time passes by, as I grow older, I find myself listening to what my mom would say and the advice that she would offer, because I learned from my mistakes that her words were pieces of wisdom that I would have listened to more. And finally, the last point is that we need to remember to thank our moms for their faithfulness. I learned that when mothers love their children so much, it is hard to let them go as they mature. As the children grow, mothers have to trust their children and believe that they will survive in the world where there are a lot of dangers and many things that can lead us astray. As we leave home and be independent,
mothers also rely on God more and pray that God will protect and lead the way for their children in ways that the earthly parents can't possibly do. The story today tells us also that mothers' faithfulness toward God and towards their children is something through which God does something amazing. When Naomi and Ruth came back to Judah, they began to make a living by gleaning. And God rebuilds Naomi's family with Boaz, and this family becomes a family line of David, and eventually the line of Jesus. No one would have possibly imagined that a family that was devastated by losses of husbands and sons was redeemed and was transformed into the family that gave birth to the Messiah. In this amazing story, what made this possible was the mother who passed on her faith. So Sunflower Children and Ransom Youth Group, in light of this special Sunday, I encourage you to thank your mom and your spiritual mothers who have impacted your life through sharing their faith. So let us pray. Dear loving and gracious God, we thank you for mothers in our life who love and care for us, who always want the best for us and who offer us wisdom. We are deeply grateful, as it is almost impossible to imagine our life without them. So we thank you for your love that we get to experience through our mothers. And we pray that you will continue to bless them, give them peace and strength. In Jesus' name we pray. Amen.
좋으신 하나님, 늘 변함없이 저희를 지켜주시고 주님 전에 나와 예배를 드리게 할 수 있도록 믿음과 사랑을 주시니 감사합니다. 특히 오늘은 어머니 주일로 예배를 드리게 해주시고 자녀를 위해 눈물로 기도하시는 어머님을 기억하게 해주심을 감사드립니다. 거친 세상 가운데 지치고 의지할 곳이 없을 때에도 우리를 위하여 기도하시는 부모님이 계시기에 우리가 이 자리에 있을 수 있음을 겸손히 기억하게 하셨고, 부모님으로부터 받은 사랑과 믿음의 씨앗을 우리 자녀들에게 잘 전달하여 믿음의 여정이 계속해서 이루어질 수 있는 각 가정을 허락하시길 기원합니다. 또한 바라옵기는 지금 이 시간도 어머니의 심정으로 우리를 위하여 말할 수 없는 탄식으로 친히 간구하시는 주님을 기억할 수 있는 우리 모두가 되길 원합니다. 나를 위하여 나를 대신하여 간구하시는 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 여기 귀중한 예물을 바칩니다. 오늘 드려지는 이 헌금과 믿음의 씨앗들이 주님의 일을 위해 귀히 쓰임받는 물질이 되길 원합니다. 그리고 물질에 대한 청지기 사명을 잘 감당케 하시어 우리 모두가 주님의 영광을 드러내는 삶을 살아갈 수 있도록 해주시길 또한 간구합니다. 허락하신 모든 것에 감사드립니다. 이 모든 말씀 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 우리 이 시간에는 우리 어머니 주일 특별 동영상을 함께 보여드리겠습니다. 저는 1973년부터 보스턴 한인교회에서 신앙생활을 하면서 매년 열리는 어머니 주일 축제에 참석해 왔습니다. 아직도 잊을 수 없는 한두 가지의 특별한 추억은 예배 후에 열리는 구역별 찬송가 경연대회 후에 변화경 장로님의 특별한 유머가 담긴 심사평을 듣는 일과 여성 교우들을 즐겁게 하기 위해서 남성 교우들이 부엌에 함께 모여 정성껏 만든 점심 식사를 대접받는 일인데, 한 해에는 맛있는 럽스터 점심을 대접받았고 특별한 점심 식사를 했던 기억이 납니다. 이 축제는 모든 교우들이 함께 주님을 찬양하며 어머니 날을 의미 있게 보내는 아름다운 전통이라고 생각합니다.
네, 2015년도 어머니 주일 찬양제를 시작하겠습니다. 기쁨의 소리와 즐거움의 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리와 만군의 주를 찬양하라. 주님의 은혜로 세상이 회복되어 주를 찬양하는 소리들이 곳곳에서 이 땅을 덮을 날을 고대합니다. 나의 달려갈 길 다가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 한량 없는 은혜 아플 길 없는 은혜 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜. 예, 우리 준비해 주신 특별히 목사님께 감사드리고요. 또 우리 옛 얼굴들도 많이 뵙고 떠나신 분들도 계시고 또 함께 대표적인 분이 우리 오늘 출연하신 김경애 권사님 감사드립니다. 내년도에는 이 자리에서 함께 또 어머니 주일 찬양제가 또 재개될 줄로 믿고 기대합니다.
우리 시간관계상 주보에는 다시 한번 반복 안 합니다. 여러분들 공지사항과 주보를 참고해 주시길 바랍니다. 이 시간에 하나님의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 출애굽기 2장 1절에서 10절 말씀. 레위 가족 중 한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘 생긴 것을 보고 3달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강가 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 거닐 때에 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라. 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다. 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리일까? 바로의 딸이 그에게 이르되 가라 하매 그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러오니 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라. 내가 그 삭을 주리라. 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라. 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었음이라 하였더라. 아멘. 어느 날 교회에서 어린이들이 나와서 발표하는 시간이었다고 합니다. 어쩌면 조금 전에 영상에서 봤듯이 어머니 주일 찬양제 이런 발표 시간이었던 것 같습니다. 한 아이의 순서가 됐는데 이 남자아이가 갑자기 머리가 하얘지면서 입이 떨어지지 않았습니다. 외웠던 구절을 잊어버린 것입니다. 마침 그래도 엄마가 맨 앞줄에 앉아 있었습니다. 엄마는 입모양을 크게 하면서 손동작도 하면서 아이가 외웠던 그 구절이 생각나게 하도록 열심히 땀을 뻘뻘 흘리며 도와주고 노력했습니다. 그런데 아이의 표정은 점점 더 어두워져만 갔습니다. 결국 엄마는 아이에게 다가가서 작은 목소리로 속삭였습니다. 나는 세상의 빛이다. 아마도 요한복음 8장에 예수님께서 당신 스스로를 두고 하셨던 말씀을 암송하는 그런 순서였던 것 같습니다. 어머니의 그 도움을 듣고 그 어머니의 말을 듣고 나서 얼굴에 환한 미소를 짓고 또 힘찬 목소리로 이 소녀는 외쳤습니다. 우리 엄마는 세상의 빛이다. 만들어진 이야기이겠지만 자기 인생에 몇 년 안 살았던 그 어린이의 인생의 최대의 위기 앞에서 또다시 자신을 멋있게 구해주신 엄마가 그 어린이에게는 분명 세상의 빛이고 세상의 전부고 또 온 우주였을 것입니다. 그렇게 어머니는 참 많은 사람들에게 소중하고 큰 존재입니다. 한상순 시인은 어머니가 얼마나 큰 존재인지를 본인의 시를 통해 또 설명해 줍니다. 시의 제목은 엄마 자리. 키 150cm, 몸무게 40kg 우리 엄마. 작아서 너무 작아서 표도 안 날 텐데 우리 엄마 병원에 입원하던 날 우리 집 한 채가 텅 비었다. 작은 책으로 온 세상을 짊어지시고 연약한 몸으로도 가족 모두를 너끈히 보살피시는 어머니. 그 어머니의 자리는 다른 그 무엇으로도 채울 수 없이 큼을 우리는 잘 알고 있습니다. 사춘기 시절 잠시 정신이 나갔을 때를 빼고는 말입니다. 그래서 어머니의 자리는
우리의 삶 전반에, 아니 심지어 우리가 미처 인식하지도 못하는 말투, 표정, 입맛, 사고방식, 때로는 걸음걸이에 이르기까지 차지하고 있음을 우리는 알고 있습니다. 오늘 우리가 함께 모여 기념하는 어머니 주일이 바로 우리 각자의 마음속 어머니의 자리를 돌아보며 어머니에 대한 사랑과 존경을 표현하는 날이고, 그런 어머니를 허락하신 하나님께 감사하는 주일일 것입니다. 아울러 지금 어머니라 불리며 힘껏 그 거룩하고 위대한 사명을 감당하고 계신 세상의 모든 어머니들께 주님의 위로와 특별한 은혜가 임하시기를 구하는 주일입니다. 나아가 어머니 주일은 멀리 계셔서 혹은 먼저 세상을 떠나셔서 만나지 못하는 우리 어머니들을 마음속에 모시고 가까이에서 함께 예배드리는 주일입니다. 부활하신 그리스도로 인해서 하늘나라의 식탁에 펼쳐진 만찬이 이 땅에서 예배드리는 우리 예배의 성찬으로 이어질 수 있듯이, 그렇게 연결되듯이, 어쩌면 오늘 하늘나라에서 곱게 차려입으시고 어머니 주일을 예배를 드리실 우리의 믿음의 어머니들과 이 땅에서 어머니 주일 예배를 드리고 있는 우리들은 부활하신 그리스도로 인해 가까이 친밀히 그렇게 아름답게 연결되어지는 주일 예배가 되리라 믿습니다. 그리고 오늘 우리는 출애굽기 2장을 통해 어머니의 자리가 온 세상 사람들에게뿐 아니라 하나님께도 얼마나 소중하고 큰 자리였는지를 알게 됩니다. 오늘 본문 말씀의 내용은 많은 분들께서 잘 아시는 모세의 출생 이야기입니다. 이스라엘 백성들이 요셉의 시대에 흉년을 피해서 이집트로 이민을 간 지 400년도 넘었을 즈음에 자꾸 불어나는 이스라엘 백성들의 인구와 그 세를 이집트 왕실이 견제하며 억제하기 시작합니다. 그래서 강도 높은 노동을 시키고 산파들을 통해 히브리 여인에게서 나는 남자아이들을 죽이도록 명령하다가 그것들도 잘 되지 않자 종국에는 모든 백성들에게 직접 명령을 내립니다. 아들이 태어나거든 나일강에 던져 죽게 하라. 이것이 출애굽기 1장의 내용, 즉 오늘 본문의 배경입니다. 그리고 오늘 본문 1절과 2절에 보니 이스라엘 백성 중 한 레위 지파의 가정 아므람과 요게벳 사이에서 아들이 태어납니다. 아들을 낳으면 나일강에 던져야 하는 상황에서 말입니다. 임신 중이던 10달 동안 딸이게 해달라고 하나님께 얼마나 기도했겠습니까? 그러나 그들이 구한 대로 딸이었다면 이 아이가 나일강에 던져질 일도 없었을 것이고 이집트 왕궁에 들어가지도 못했을 것이며 미래에 수십만의 이스라엘 백성들을 광야에서 진두지휘할 리더십 훈련도 받지 못했을 것이기에 하나님은 그들의 기도에 응답하는 대신에 아들을 주셨습니다. 하지만 이런 하나님의 크신 계획을 미리 알 수 없으니 당장 강물에 던져야 하는 아들을 주셨다고만 믿고 이 부모는 크게 실망하였을 것입니다. 그런데 이 어려운 상황에서, 이 속상하고 절망적인 상황에서 2절에 보니 아기가 잘생긴 것을 보고 석 달을 숨겼다고 나옵니다. 여기에서 잘생겼다고 표현된 히브리어 토브라는 말은 하나님께서 세상을 창조하시고 태초에 보시기에 좋았더라 라고 하는 바로 그 단어입니다. 하나님 보시기에 좋았다는 단어. 그래서 오늘 2절에서 이 아이가 잘생겼다는 표현은 이제 막 태어나자마자 얼굴에 붓기도 하나도 없이 조각같이 그렇게 잘생겼다는 그런 의미가 아니라 하나님 보시기에 특별하고 보배롭고 소중한 어린이임을, 아이임을
알아챘다는 뜻입니다. 누가 알아챈 것입니까? 2절에 주어 그 여자가 라고 나옵니다. 바로 어머니였습니다. 강제 노동과 극심한 폭정으로 삶이 힘들고 절망스러운 상황에서, 그리고 오늘 본문을 읽노라면 아버지는 어디서 무엇을 하고 있나 싶을 정도로 아버지가 등장하지 않는데, 추측컨대 1장에서 이 비돔과 라암셋의 강제 노동에 이주되어서 차출되어서 우리의 추측이 맞다면 심지어 이 출산의 과정에서도 아버지는 잊지 않았고, 이 아이를 키우면서 숨기면서 버려야 하는 모든 과정에까지 아버지는 개입할 수도 없는, 어머니로서는 너무나 어려운 상황이었을지도 모릅니다. 그런 상황에서 요게벳이라는 어머니는 그 아이에게서 하나님께서 귀히 여기시고 특별히 여기시는 아이라는 사실을 볼 수 있었던 눈을 가지고 있었습니다. 누굴 닮아서 저렇게 생긴 거야? 어쩜 저런 모습을 꼭 닮아야만 했던 거야? 인간적인 한계나 연약함들만 부각시키는 것이 아니라 너는 너야말로 하나님의 보배롭고 존귀한 자녀로구나 라고 말할 수 있었던 어머니 요게벳을 통해 모세는 살았고, 그 어머니를 통해 이스라엘 백성들은 구원받았으며, 그 어머니를 통해 하나님의 선하신 일이 이루어질 수 있었던 것입니다. 그러나 시간이 흘러 아이를 더는 숨길 수 없게 되었고, 어머니 요게벳은 결단을 해야 할 상황에 이르렀습니다. 사랑하는 자녀를, 게다가 내가 보기에 분명히 하나님께서 특별하신 뜻이 있는 것 같은 이 자녀를 내 손으로 강에 던져야 하는 믿을 수 없는 상황 말입니다. 그동안 계속 기도하며 생각했을 것입니다. 방법이 생기겠지. 간절히 기도하면 기도할수록 마음의 생각이 확신으로 바뀌기 시작했을 것입니다. 계속 기도하니까 하나님은 능력이 있으신 하나님이니 바로의 이 아들을 나일강에 던지라는 명령을 뒤집을 수 있도록 바로의 마음을 바꿔주시겠지. 더 이상 아들 던지지 않아도 돼 라는 명령 곧 일어나겠지. 아니 그렇지 않더라도 이렇게 훌륭한 아이를 주시고도 버릴 수밖에 없는 상황으로 몰아내실 분은 아니시지 생각하며 기도했지만 아무 일도 일어나지는 않았습니다. 왜 그랬을까요? 하나님께서 기도를 못 들으셨을까요? 아니요. 모세는 강에 던져져야만 건져질 수 있었고, 모세는 강에 던져져야만 이스라엘의 모든 백성을 구할 수 있었기 때문입니다. 하지만 아이를 던져야만 하는 상황에서 어머니의 마음은 어땠을까요? 이 말씀을 준비하고 있는데 한국에 계신 어느 분으로부터 기도를 부탁하는 연락을 받았습니다. 우리 교회와는 아무 상관이 없는, 그분의 허락을 구하고 잠시 나누어드리면 가정의 문제로 오랫동안 아파하고 고민하며 기도해오고 있는데 도무지 상황이 변하지 않고 나아지지 않아서 자신만 더 지쳐가고 계시다는 말씀이었습니다. 그러다 보니 아주 밝았던 사람이 매일매일 힘들어서 울게 되었고, 어느샌가 그렇게 예뻐 보이던 자녀들도 보기 싫어져서 이제는 그냥 다 놓아버리고 싶다고 말씀하셨습니다. 제가 감히 그 아픔을 다 헤아릴 수는 없었지만, 그렇지 못하지만 함께 아파하면서 그분을 위해, 그리고 어려움 중에 있는 세상의 많은 어머니들을 위해 기도할 수밖에 없었습니다. 그리고 기도 중에
제 안에 한 가지 분명한 믿음이 샘솟았습니다. 절망 중에 하나님을 붙들며 기도하는 어머니들의 자녀들을 하나님께서 책임지신다. 사방이 막힌 것 같이 도움의 손길 내밀 곳 하나 없는 그런 고난 속에서 하나님을 붙드는 어머니들의 자녀들을 하나님께서 돌보신다. 요게벳도 같은 경험을 하였습니다. 그렇게 갈대상자를 만들어 사랑하는 아기를 넣고 나일강에 내려놓았지만 하나님께서 책임지셔서 모세는 당시 목욕을 하러 나왔던 이집트 공주에 의해 건져집니다. 게다가 누이 미리암이 공주에게 접근하여 그 아기의 유모로 친어머니 요게벳을 데려옴으로써 모세는 친어머니 품에서 왕실의 호위를 받으며 유년기를 보내는 복을 누립니다. 기도의 응답도 없었고 변화된 상황도 없었으며 일말의 희망조차 찾기 힘들었던 순간에 오로지 하나님을 붙들었던 어머니 요게벳을 통해 모세는 유유히 강을 건넜습니다. 마치 한국에서 보스턴으로 넘어온 우리 모두에게 우리의 떠남을 위해 하나님께 매달려 부르짖으셔야만 했던 요게벳과 같은 어머니들이 계신 것처럼 말입니다. 오늘 본문은 여기에서 끝이 나지만 요게벳은 계속해서 믿음의 어머니로서 모세에게 신앙을 잘 전수해 주었음을 우리는 히브리서 말씀을 통해 알게 됩니다. 히브리서 11장 24절에서 26절까지 말씀을 보면 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상 주심을 바라봄이라. 요게벳은 모세 안에 있는 그 특별함을 발견함만으로 끝나지 않았습니다. 많은 사람들에게 사랑받는 요즘 찬양의 가사처럼 하나님 두 손에 너의 삶을 드린다 하고 갈대상자에 넣어 보내버림으로 끝나지 않았습니다. 어머니 요게벳은 모세에게 신앙을 전해주었습니다. 이것이 어쩌면 가장 중요한 부분입니다. 하나님의 자녀된 정체성이 얼마나 영광된 것인지를, 그분의 은혜와 구원을 누리며 사는 삶이 그 어떤 보석보다 가치 있는 일인지를 모세에게 분명히 심어주었고, 아울러 자신의 인종적 배경과 문화를 자랑스럽게 여길 수 있도록 가르쳐 준 것입니다. 후에 모세는 이집트의 왕궁에서 자라면서 숱하게 이집트의 종교와 문화에 대해 어머니께서 가르쳐 주신 것과는 조금 다른 내용들을 듣고 배우게 되었을 것입니다. 하지만 모세 안에 들어선 어머니의 자리, 그 큰 자리는 애굽 사람들의 학술보다 더 크고 바로 왕의 힘과 재물보다 더 강하여 그 어느 것도 어머니가 전해준 신앙과 히브리인으로서의 정체성 그리고 자부심으로부터 모세를 흔들 수 없었습니다. 이것이 바로 하나님께 있어서도 어머니의 자리가 소중하고 큰 이유입니다. 요즘 젊은 세대들이 교회를 떠나고 있다는 우려 섞인 이야기들을 많이 듣게 됩니다. 특별히 팬데믹 이후에 교회로부터 멀어지는 청소년들과 젊은이들이 급격히 많아졌다는 자료들을 통해 앞으로 교회의 미래가 어둡다는 전망을 내놓기도 합니다. 이러한 현상은 사실일 수 있겠지만 교회의 미래에 대한 전망은 저는 다르게 봅니다. 왜냐하면 역사 속에서 다음 세대가 신앙에서 멀어지는 도전들은 항상 있어 왔기 때문입니다. 아니, 다음 세대의 신앙을 가르치는 일은 늘 어려운 일이기 때문입니다.
심지어 그렇게 믿음이 좋다던, 그래서 400년 전에 신앙의 자유를 떠나서 우리가 살고 있는 이 땅 뉴잉글랜드로 왔던 청교도들조차도 그들의 바로 다음 세대들인 2세들의 신앙교육에 어려움을 겪었음을 우리는 알고 있습니다. 그래서 당시 교회 멤버십 안에 Halfway Covenant라는 그런 명칭이 있었는데, 이 사람들은 어떤 사람들을 가리키냐면 부모의 믿음으로 유아 세례는 받았는데 본인이 장성하여 기독교 신앙을 받아들이지 않은 경우를 가리킵니다. 그런 사람들이 너무 많아서 그런 사람들을 위한 명칭 그리고 멤버십을 따로 만들어야 할 정도였던 것입니다. 그래서 교회가 사라졌을까요? 아니요. 이런 일이 있은 지 몇십 년 후에, 지금으로부터 300년 전 뉴잉글랜드에는 Great Awakening, 영적 대각성의 부흥을 경험합니다. 그보다 수천 년 전인 사사기의 시대도 마찬가지였습니다. 가나안 땅에 들어간 후 출애굽을 경험하지 못한 세대들은 하나님께서 이스라엘에게 하신 일을 알지도 못하였고, 사사기 2장에 나오듯이 여호와 하나님이 누구인지 알지도 못하였고, 그리고 가나안의 신들을 섬겼다고 합니다. 왜 알지 못했을까요? 어머니가 경험한 하나님의 위대하심을 듣지 못했기 때문입니다. 그들이 약속의 땅에 온 이유가, 이제는 정착해서 안정된 삶을 영위하게 된 이유가 자신들의 힘과 능력이 아닌 광야 40년간 먹이시고 입히시며 보호하시고 여기까지 인도하신 하나님의 위대한 은혜 때문이라는 이야기를 들어본 적이 없기 때문입니다. 하지만 그래서 믿음의 사람들이 끊겼나요? 아니요. 자녀에게서 끊임없이 하나님의 선하심을 발견하는 어머니들을 통해, 고난 중에도 하나님을 붙드는 어머니들을 통해, 그리고 힘껏 자신의 신앙을 전해준 수많은 신앙의 어머니들을 통해 하나님의 나라와 교회는 더욱 굳건해졌습니다. 늘 세상적 가치와 기준이 자녀들을 유혹하고 흔들고 혼란스럽게 할 수 있었지만, 어머니로부터 듣고 배운 신앙의 자리는 쉽게 흔들리지 않았던 것입니다. 그래서 오늘도 다음 세대와 그 다음 세대와 그 다음 세대를 생각하며 3세대를 연결하는 어머니로 인해 교회에는 희망이 있다고 그렇게 믿습니다. 데이터가 이해할 수 없고 세상의 흐름이 이겨낼 수 없는 믿음의 씨앗을 오늘도 깊이 심고 계신 어머니들로 인해 하나님은 당신의 선한 일을 분명히 이루실 것입니다. 말씀을 마칩니다. 사춘기 시절 가정의 어려움과 개인적인 혼란을 많이 경험하고 있을 때를 떠올리면 저에게 참 따뜻한 기억으로 남아있는 일이 하나 있습니다. 매일 아침마다 새벽 기도를 다녀오시자마자 아직 손이 차가운 손으로 제 머리에 얹으시고는 자고 있는 저를 위해 축복 기도를 아침마다 해주셨던 그 어머니에 대한 기억입니다. 나직한 목소리로 담담하게, 때로는 눈물로 아들을 축복하며 기도하셨던 것을 기억합니다. 지금 생각해 보면 어머니 감사해요 하고 벌떡 자다가 일어나서 무릎 꿇고 같이 기도 드렸을 텐데, 그 사춘기의 그 시절에는 일어나기는커녕 귀찮다는 듯 가능하면 등을 세게 휙 돌리고 다시 잠을 청하면서 엄마 손이 너무 차갑잖아 라고 늘 핀잔만 드렸습니다. 시간이 흘러 그 시절에 대한 기억을 어머니와 나누면서 죄송했고 또 감사했노라고 말씀드리다가 홀로
두 사춘기 남매를 키우며 안 힘드셨냐고 여쭌 적이 있습니다. 힘든 기색을 워낙 안 하시는 분이시기에 괜찮았다는 말씀으로 그냥 넘기실 줄 알았는데 돌아온 대답은 좀 달랐습니다. 너무너무 힘들었어. 상상도 할 수 없을 만큼. 그러나 하나님께서 도우셨어. 하나님께서 도우셨어. 라는 말씀을 참 많이 들었습니다. 어려움 중에도 하나님이 도우시는 분이시고 하나님은 건지시는 분이라는 믿음을 전해주고 싶으셨던 것 같습니다. 어머니 주일을 보내며 우리 모두에게 어머니를 허락하신 하나님께 감사하십시다. 그리고 어려운 중에도 기도가 들어지지 않는 것 같고 사방이 꽉 막힌 것 같은 순간에도 자녀들의 특별함을 바라보시고 오고 오는 세대까지 하나님은 도우시는 분이시고 하나님은 건지시는 분이심을 가르쳐주고 계신, 여전히 오늘도 수고하고 계신 모든 어머니들로 인해 감사하십시다. 그리고 어머니의 자리, 우리도 꼭 어머니가 될 수는 없는 사람들, 그리고 생물학적 어머니가 아니더라도 자라나는 세대들에게, 교회 교우님들께, 그리고 나아가 이웃과 세상에게 어머니가 되십시다. 어머니의 자리를 품은 우리를 통해 하나님께서는 당신의 선하신 일을 이루실 것입니다. 기도하겠습니다. 작고 연약한 우리를 돌보시고 기르시며 사랑하신 어머니의 큰 자리를 통해 하나님의 사랑과 은혜를 어려서부터 어렴풋이나마 먼저 경험하게 하신 하나님 감사합니다. 어머니 주일을 맞아 오늘도 끊임없이 자신을 비우고 허리를 숙여 자식들을 돌보시는 세상의 모든 어머니들을 당신의 품에 안으사 축복하여 주옵소서. 그 복이 흐르고 흘러 3세대를 넘어 1000대까지 하나님의 뜻을 전하고 주님의 교회를 세우는 일에 우리를 모두를 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 어머니의 넓은 사랑 위하고도 위하다. 그 사람이 언제든지 나를 감싸줍니다. 내가 올게 어머니 내가 울세 연송 부르십니다. 아침 저녁에 드시던 어머니의 성경
이제는 온 인류를 위한 어머니의 사랑이 얼마나 소중한지를 몸소 맛보시기 위하여 이 땅에 태어나셨고 자라셨고 끝내 십자가에서도 어머니의 사랑을 기억하셨던 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 주님처럼 어머니의 사랑을 끝까지 기억하는 자들을 통하여 놀라운 건지심의 은혜를 끝까지 베풀어 주시는 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령의 영원한 교통하심이 이제 이후로 하나님께서 어머니를 이 땅에 세우신 깊은 이유를 깨닫고 늘 건지심의 은총 가운데 살고자 결단하고 이 자리를 떠나는 함께하신 모든 성도님들 위해 영원토록 같이 계실지어다. 아멘.